सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। सो अज का दिन बहुत मुबारक है कि खुदा ने सानू जिंदे जमीन ते सही और सलामती दे नाल रखिया और पिछला हफ्ता सानू बहुत आशियां का बरकतां नाल संवास किया। आसमान दीआं खिड़कियां दरवाजे खोल के आशीष ते बरकत दी जिहड़ियां चीज़ां नहीं सी साडे कोल प्रभु ने वो सानू मुहैया कीतियां। तो ज़्यादा समा ना लेते हुए और आप वचन पढ़ चलिए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ वचन पढ़ांगे ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8:22 ਤੋਂ 26 ਹੈ। बड़ी संगीत के नाम। फिर वो बैतसैदा विच आए। फिर वो बैतसैदा दे विच आए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल अते लोग एक अन्ने नूं ओहदे कोल लिआए। लोग एक अन्ने आदमी नूं ओहदे कोल लै के आए। ये विश्वासियों का काम है कि बीमार लोगों नूं, अन्नियां नूं, दूजियां नूं, लकड़ियां नूं, बीमारी दे नाल जकड़े होया नूं, कर्जे विच डुबे होए लोगों नूं, पर्सनल प्रॉब्लम दे नाल साडा काम है विश्वासियों का कि असीं दसीए कि आओ खुदा बंदे कर देंगे। जिस तरह खुदा के पाक नाम से लिखा कि मैं खुश होया जब मैनूं आखन लगे कि आओ खुदा बंदे कर देंगे। एक अन्ने नूं ओहदे कोल लिआए और ओहदी मिहनत कीती। एक अन्ने नूं जदों ओहदे कोल लै गए और प्रभु यीशु मसीह दी मिन्नत कीती जो वो उसनूं छुए, जो प्रभु यीशु मसीह उस अन्ने आदमी नूं छुए तो उस समय सारे इजराइल के बच्चे धूम पै चुकी थी। बहुत प्रभु यीशु मसीह लोगों के दिलों में पॉपुलर हो चुके थे कि जे अगर प्रभु यीशु मसीह का कोई पल्ला ही छुड़ेगा, जिस तरह एक बीमार औरत को 12 साल को बीमार से उन्होंने एक नेचा बना के कि जे अगर मैं वो पल्ला ही छुड़ूंगी तो पल्ला छुड़ने वाली ठीक हो जाऊंगी। जे अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को टच ही कर दूंगा, कोई वो पल्ला ही छुड़ूंगा या प्रभु यीशु मसीह दूर कह दूंगा कि जा तेरे विश्वास ने तेन चंगा किया तो लोग चंगे हो जाएंगे। उस समय बहुत प्रभु यीशु मसीह सारे इजराइल के विच इस बात की बहुत बड़ी चर्चा सी। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। प्रभु यीशु मसीह उस अन्ने नूं फड़ के पिंडों बाहर लै गया और ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ कि जो असीं प्रभु यीशु मसीह के जाते हैं तो एकदम साडियां जिंदगियां दे विच चमत्कार होने शुरू नहीं होंगे। थोड़ा समा लग जाता किते किते एकदम इंस्टेंट फीलिंग है, एकदम उस वक्त जो खुदा के दास दासियां ने प्रवचन कर दिता उस मुताबिक हो जाता। और किते किते 6 महीने, साल, 2 महीने, 4 महीने लग भी जाते हैं। हाँ जी। तद ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उस अन्ने दी अखां दे उत्ते हाथ रखे और उसने नजर टिका के देखा। उन्हें फिर नजर टिका के देखा ਤਾਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ वो सुजाखा हो गया। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। वो अन्ना आदमी बिल्कुल उसको साफ साफ दिसन लग गया ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ उन्हें कह के ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਵੀ ਨਾ, कहता तू दोबारा इस पिंड विच बड़ी भी ना। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨਾ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੀ ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚਾਹੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਉੱਚੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਪ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕੀਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨੈਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਔਰ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਜਾ। ਲੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਰਾਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਆ, ਮੁਨੱਕੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਸਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਰਜਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਲਾਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਔਰ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਕੂਚੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਬਾਬ 25 ਔਰ 26 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣਾਈਏ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਬਾਬ 25 ਔਰ 26 ਹੈ। ਗਦਾਉ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਦਾਉ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਲਦ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਲਦ ਲੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਲਦ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਢਾਹ ਸੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਗਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਢਾਹ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੰਡ ਵੱਢ ਸੁੱਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਡ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਪੰਜ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 20-35 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਕੂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਾਪ ਆਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ 24 ਔਰ 25 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ 24 ਔਰ 25 ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠ ਹਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠ ਹਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਬ ਦੀ 46 ਤੋਂ 52, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਿਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਮਈ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰੀਹੋ ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਸ ਜਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਤਾਨ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆ ਛੇਤੀ ਆ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਸੀਗਾ ਉਹ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਮ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਬੱਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਤੋੜ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਠੂਠਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ 52 ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 3 ਬਾਬ ਦੀ 11 ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦੋ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਲਸੀਆਂ 3 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਹੈ। ਤੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ DNA ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 4 ਬਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ
बिना ज्ञान के नाश हो रही है। और मेरे जो असं अपनी पुरानी इंसानियत को नाश करना है और नवी इंसानियत को पहन लेना है। और एक वचन बहुत पढ़ी है इफ्सियां 5:14 इफ्सियां 5:14 इसलिए ਉਹ ਆਖਿਆ जी ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हे ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ हे ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3:5 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਝੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਪੋ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਆ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। और मेरे जो असं इन्होंने वचनों के उत्ते हमेशा खड़े रहना है कि जो मर्जी हो जाए, एक बार असं प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया तो वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ना और ना कभी पीछे हटना है। और मेरे जो आज इन्होंने वचनों अपनी जिंदगी के उत्ते जाके गौर करनी है, सुते सुते इन्होंने वचनों के उत्ते गौर करनी है कि प्रभु मैनू इस भुखिया के शराब तो आजाद कर, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਬੋਝ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉद्धारकर्ता ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਔਰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। Excellent.